أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دن رات نشانیاں نظر آتی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ رات پڑھیں گے۔ بہت ہی خوبصورت سورت ہے اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح زمین آسمان کی مختلف چیزوں کی مثالیں دے دے کہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانک لینے والی آفت آ پڑے یا ان پر قیامت اچانک آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہو؟ کہہ دے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم ان بستیوں والوں میں سے وحی کیا کرتے تھے، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے، انہوں نے گمان کیا ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم چاہتے تھے وہ بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ بلا شبہ یقیناً ان کے بیان میں عقلوں والوں کے لیے ہمیشہ سے ایک عبرت ہے۔ یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی جائے، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ الف لام میم را یہ کامل کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ اب دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا کمرہ بھی انسان نہیں ڈال سکتا بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی ستون کے، اور اتنی بڑی چھت کب سے کھڑی ہے بغیر کسی سہارے کے؟ جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق عرش کے ساتھ قرآن میں 21 بار آیا ہے۔ ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو سارا اسٹیج سجایا گیا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت یہاں پہ ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، اور مقصد کیا ہے کہ یہاں پر رہ کر امتحان دو اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہو، اور اس کے بعد اگلی زندگی شروع ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا اور وہی ہے جس نے زمین کو
پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائی. سبحان اللہ. جدھر جاتے ہیں آگے آپ کو زمین نظر آتی ہے. یہ کس نے پھیلائی؟ اس رب نے. آپ کو کوئی اینڈ نظر نہیں آتا زمین کا. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ. اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا. یعنی پھلوں کے بھی جوڑے ہیں. یہاں تو جوڑوں کی بات کی گئی اور ہم دیکھتے ہیں ہر پھل کی کئی قسمیں ہیں. کئی ہمیں قسمیں نظر آتی ہیں. جو جوڑا بتایا گیا وہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بھی آج سائنس نے پروف کیا کہ ہر چیز کا نر اور مادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ ایک سام دیکھ لیں, آپ ایک سیب بھی دیکھ لیں نا کہ اس کے کتنے کلرز ہیں, کتنے سائز ہیں. حتیٰ کہ یہاں دیکھیں کہ ایک بالکل وائٹ کلر کا سیب ہوتا ہے جیسے انڈا ہوتا ہے نا, ویسا ہمارے ملک میں وہ نہیں ہے. کہیں کالے رنگ کے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کیسے کیسے رنگ ہیں, کیسے کیسے ذائقے ہیں. ایک پھل کے اتنے ذائقے. آپ نے کیلا دیکھا ہوگا, یہاں کیلا دیکھا ہے اور کبھی آپ نے اللہ کے گھر میں دیکھا؟ سبحان اللہ. اور کیا کرتا ہے وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے. بلا شبہ اس میں لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اور مسخر کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو, چاند کو. اللہ نے بتا دیا کہ کہاں سے نکلنا ہے. ہر روز کا آپ دیکھیں 45 سیکنڈز کا سورج کا چینج ہو رہا ہے ٹائم. آپ دیکھیں آج کل جتنا ہم غور کرتے ہیں نمازوں کی وجہ سے بھی الحمدللہ ہر روز ہی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے سورج کتنے بجے نکل رہا ہے, کتنے بجے غروب ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ صرف 45 سیکنڈز کا فرق آتا ہے اور کوئی ایک سیکنڈ کا بھی نہ آگے نہ پیچھے. سبحان اللہ. یہ کس نے کیا؟ یہ اس رب نے کیا. کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ یہ تفکر, ایسے لوگ کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں, جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ عطا کی ہے. اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں. اور زمینیں حالانکہ مختلف ہوتی ہیں لیکن ہر زمین میں سے آپ دیکھیں کہ انسان کے نفع کی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. ریگستانوں میں اور کچھ اگے نہ اگے, کھجور ضرور اگتی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اس لحاظ سے اب دیکھیں کہ میدانی علاقوں کے جو پھل ہیں, سبزیاں ہیں, وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. اسی طرح آپ یہ تھوڑا سا پہاڑوں کی طرف چلے جائیں, وہاں ڈفرینٹ ہے. اونچے جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر جو درخت وہاں بھی ہیں, اور ان سے جو چیزیں ملیں گی, جو پھل ملیں گے, وہ بالکل وہاں کا پھل آپ لا کر یہاں لگائیں وہ عموماً نہیں لگتا. ٹیسٹ میں بھی فرق ہوتا ہے, آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے. اتنا خیال رکھا گیا, اتنا لحاظ رکھا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ انسان کی ایک ایک ضرورت کا اس کو علم ہے. اور کیا؟ اب دیکھیں انگوروں کی بات ہوئی. سب سے اچھا انگور کہاں کا ہوتا ہے؟ چمن کا. سندر خانی یہاں لگتا ہی نہیں, آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہاں پہ وہ انگور ہوتا ہی نہیں. یہاں پہ وہی موٹا بیج والا ہوگا اور کھٹا ہوگا. جو ٹیسٹ وہاں ہے وہ یہاں نہیں ہوگا. حالانکہ وہاں کے پہاڑ آپ جانتے ہیں بالکل خشک ہیں, لیکن وہاں پہ جو سیب کے باغات ہیں, جو انگوروں کے باغات ہیں, اور وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ وہ درمیان میں جیسے وادیاں ہیں, وہ پوری پھلوں سے لدی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اور کھیتی اور کھجور کے درخت کئی تنوں والے اور ایک تنے والے. ایک پودا نکل کر اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی تنے بن جاتے ہیں, اور وہ سب کے سب لدے ہوئے ہوتے ہیں پھلوں کے ساتھ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کسی بھی کھیت کو آپ دیکھ لیں, مثال کے طور پہ کوئی سبزی کا ہی کھیت آپ دیکھ لیں, جب کدو نکل رہا ہوتا ہے, جیسے گاجریں نکل رہی ہوتی ہیں, تو ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے ماشاءاللہ, نکالنے والے تھک جاتے ہیں. سبحان اللہ. کون ہے جو پیدا کرتا ہے, کون راتوں رات آپ دیکھیں کہ کیسے ان کے اندر رس بھر کر کچھ دنوں میں آپ ادھر سے سبزی توڑتے ہیں, کچھ دنوں میں دوبارہ سبزی اتنی ہی بڑی ہو جاتی ہے, پھر وہ توڑتے ہیں پھر اتنی ہی بڑی ہو جاتی ہے. کیسی فیکٹریاں ہیں. ایک چھوٹا سا پودا بھی ایک پوری فیکٹری ہے. سبحان اللہ. سوچنے کی بات کیا ہے, جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. صرف اور صرف ہم کیا کرتے ہیں, ایک پانی دیتے ہیں, اور سارا کام جو کرنے والی ذات ہے وہ رب کی ذات ہے.
सुभान अल्लाह। और हम इनमें से बाज को फल में बाज पर फौकियत देते हैं। एक ही दरख्त के फल का जायका डिफरेंट होता है। बिलाशुबा इसमें लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो समझते हैं। कोई खट्टा है, कोई मीठा है। आप देख लें, उधर ही माल्टा लगा हुआ है, उधर ही साथ आम लगा हुआ है, उधर ही सेब लगा हुआ है, उधर ही अंगूर लगा हुआ है। तरबूज को देखें, सुभान अल्लाह। हर एक की पैकिंग देखें, हर एक का जायका देखें, हर एक के अफादियत देखें, हर एक के फायदे देखें। सुभान अल्लाह। ऐसे लगता है जैसे कोई जादू की नगरी हो। कैसे चीजें अंदर से निकलती आ रही है। एक मट्टी नजर आ रही है हमें तो इंसान कहते हैं अंदर क्या है। वही वाली बात है, जैसे कहते हैं ना, किसी की मुर्गी थी तो सोने का अंडा देती थी, तो उसने कहा मैं एक ही दफा ज़िबा करता हूँ, अंदर जो उसकी मशीन है वो निकालता हूँ, एक दफा सोना अंदर से क्यों ना निकाल लूं। तो अंदर कुछ भी नहीं था। सुभान अल्लाह। और अगर तू ताज्जुब करे तो इनका ये कहना बहुत अजीब है। क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे तो क्या वाकई हम यकीनन एक नई पैदाइश में होंगे? क्या मट्टी से इतना कुछ रंग बरंग निकलता है, इनको नजर नहीं आ रहा? इंसानों को निकालना क्या ज्यादा मुश्किल बात है? और देखिए कि जैसे दरख्त खड़े होते हैं, जरा तसव्वुर करें। मैं कल सोच रही थी कि हम थोड़ी सी देर के लिए अगर एक चीज को पकड़ के रखें, हम थक जाते हैं। एक जगह पे खाली सीधे हाथ ही करने को कह दिया जाए, हैंड्स अप कर ले, तो हम उससे थक जाते हैं। ये आप देखिए दरख्त किस तरह लदे हुए होते हैं फलों के साथ, और उसी तरह खड़े रहते हैं, जाबद रहते हैं इंसान के फायदे के लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए कितनी आसानियां फरमाई। कोई फल लेकर अपना भागता नहीं है किसी तरफ, पकड़ना मुश्किल हो जाता। कितनी आसानी से उसके ऊपर आप चढ़ के, अल्लाह ने बनाए ही ऐसे कि जो इंसान की दस्तरस में हो। और अगर कोई ऊंचे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे खजूर बहुत ऊंची है, तो वो उसके लिए जरूरी था, उसकी हिफाजत के लिए। सुभान अल्लाह। यही लोग हैं। क्या वाकई हम यकीनन एक नई पैदाइश में होंगे? यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, और यही लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौफ होंगे, और यही आग वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और वो आपसे भलाई से पहले बुराई को जल्दी तलब करते हैं, हालांकि इनसे पहले कई इबरतनाक सजाएं गुजर चुकी। और बेशक तेरा रब यकीनन लोगों के लिए इनके जुल्म के बावजूद बड़ी बख्शिश वाला। और बिलाशुबा तेरा रब यकीनन बहुत सख्त सजा देने वाला है। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया कहते हैं इस पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई। तो तू सिर्फ एक डराने वाला है और हर कौम के लिए एक रास्ता बताने वाला है। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीज़ुल अरहाम व मा तज़दाद। अल्लाह जानता है जो हर मादा उठाए हुए है। हम तो औरतें तो कहती है जी हम तो अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं, हमें तो पता चल जाता है। अल्लाह कह रहे हैं हर मादा, जितने भी जानदार हैं, जितने भी जानवर छोटे छोटे, आप देख लें कि जैसे बिल्ली है, वो भी क्या करती है, वो भी बच्चा देती है। बाज हैं कि जो अंडे देते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हर किसी को जानता है, उसके पेट में क्या पल रहा है, क्या बड़ा हो रहा है। वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, और हर चीज उसके यहाँ एक अंदाजे से है। वो गैब और हाजिर को जानने वाला बहुत बड़ा, निहायत बुलंद है। बराबर है तुम में से जो बात छुपा कर करे या जो इसे बुलंद आवाज से करे, और जो रात को बिल्कुल छुपा हुआ है, वह सारे बिन नहार, और दिन को जाहिर फिरने वाला है। कोई फर्क नहीं। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो दुनिया में ऐसी चीजें दिखा दी हैं। ये जो आयत पढ़ के मुझे फौरन वो चमकती हुई बिल्लियों की आंखें याद आ जाती हैं कि कहते हैं रात को इनका जो विजन है मजीद बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। आप अंधेरा करके अपने कमरे में सोते हैं, मच्छर को पता चल जाता है आप कहाँ पे हैं। हम कहते हैं अंधेरा होगा, शायद उसको पता, हमें लाइट जला के
بلکہ سوتے کہ ہمیں مچھر نظر آتا رہے، جب آئے تو ہمیں نظر آ جائے اس کو مار دیں۔ اسی طرح کتے کی بھی نظر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور زیادہ، اور ان کی آپ دیکھیں گے کہ آنکھوں سے باقاعدہ روشنی نکل رہی ہوتی ہے اور اس کی شکل بالکل ان کی آنکھوں کی بدل جاتی ہے۔ سارے جانوروں کی ہوتی ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، بہرحال مجھے اتنا ان دو کا تو پتا ہے پکا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں یہ صفات ہیں تو وہ رب کائنات جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کے لیے کیا فرق ہوگا دن اور رات کا؟ سبحان اللہ۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرہ دار ہیں۔ اے انسان یہ جو سارا کچھ بنایا یہ تیرے لیے بنایا، تجھے ایسے ہی بنا کے چھتر بے مہار چھوڑ نہیں دیا، پورا حفاظت کا انتظام ہے۔ وہ کون سی حفاظت ہو رہی ہے؟ وہ جسمانی حفاظت بھی ہو رہی ہے، پہرے دار ہے، اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کون کون سا گناہ ہو رہا ہے، کون کون سی نیکیاں ہو رہی ہیں۔ اگر چل کے آپ یہاں تک آتے ہیں نا تو ایک ایک آثار گنا جاتا ہے، ایک ایک قدم گنا جاتا ہے، ایک ایک جو آپ تکلیف اٹھاتے ہیں آنے کے لیے وہ بھی گنی جاتی ہے۔ تو پھر ہمارے کون کون سے فرشتے ہیں؟ دو فرشتے تو کون سے ہو گئے کہ جو رائٹ اینڈ لیفٹ کرامن کاتبین ہے، اس کے علاوہ اور کون سے فرشتے ہیں؟ چاروں طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ چاروں طرف سے آگے پیچھے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ صبح شام فرشتے چینج ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے تو چلتے رہیں گے قیامت تک، نہیں، ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کہاں پہنچتے ہیں وہ؟ 7 آسمان اوپر آپ کا نامہ اعمال لے کر جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر تصور کریں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں اگر اتنی طاقت ہے، جو لوگ یہ مختلف طرح کی باتیں بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب سے بلند تر ہے، ہم کمزور ہیں نا تو ہم کمزور سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کو ان چھوٹے ان کمزور سہاروں کی کیا ضرورت؟ اب دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ہمیں کسی ملک کا کوئی پریزیڈنٹ مل جاتا ہے تو بادشاہ سلامت ڈائریکٹ ہم سے مل جاتا ہے اور ہماری کوئی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت پوری کی جائے، اور وہ ہم سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری یہ کوئی ضرورت ہے، تو میں کر دیتا ہوں، ابھی میں نے اس سے جسٹ آرڈر ہی کرنا ہوتا ہے، اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا بادشاہ سلامت، یہ تو توہین ہو جائے گی آپ کی، میں تو وزیر ڈھونڈ کے لاتا ہوں، وہ آئے گا، وہ اس کو میں اپنا مسئلہ بتاؤں گا، وہ پھر آپ سے بات کرے گا، پھر آپ آرڈر جاری کرنا، کیا ہمیں مذاق نہیں لگے گا؟ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ احمق ہے، یہ پاگل ہے؟ تو یہ تو پھر پاگل پن ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے یاد کرو تو میں کیا کروں گا؟ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سبحان اللہ نے قرآن میں، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں سہارے تو چاہیے، جس نے عطا کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے تمہارا ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو فرشتے ہیں جو صبح شام اوپر جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں؟ وہ روز کا روز اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں کی امیدیں اور جو ہماری دعائیں اور جو ہمارے مسئلے اور وہ جو ہمارا تڑپنا، یہ سب کہاں پہنچتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ تو یہ فرشتے تھے اور ایک اور قسم کے فرشتے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی شخص ہے اس کے ساتھ اس کا ایک قرین جنوں میں سے مقرر کیا گیا اور ایک قرین فرشتوں میں سے مقرر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کے ساتھ اب کیا پتا چلا ہمیں؟ ایک جنوں کے ساتھ میں سے بھی ہے اور ایک فرشتوں میں سے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی مقرر ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے تو وہ تابع ہو گیا ہے، سو وہ مجھے خیر کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، باری والے فرشتے صبح اور عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں،
ان وقتوں میں آنے اور جانے والوں کی ملاقات ان دونوں نمازوں میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم میں جو یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں، اور جو ان کے دلوں میں ہے جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں. جب تک ہم خود اپنی حالت نہیں نہ بدلیں گے کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا. پوری قوم کا جو آج حال ہے نا، جب تک پوری قوم نہیں اپنے آپ کو بدلے گی، ایک ہی راستہ ہے ہدایت کا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے. اب یہاں پر کیا آیا؟ بھاری بادل. یہ جو بجلی دکھاتا ہے کیوں؟ تاکہ ڈرو، اللہ کو یاد کرو. اور انسانوں نے کیا بنا لیا؟ انسانوں نے ایک بزرگ کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ جیسی بجلی چمکتی ہے تو فوراً اس بزرگ کا نام لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اپنے لوٹے میں بند کر دیا تھا. انسان تو وہاں دیکھ بھی نہیں سکتا. جب بجلی چمک رہی ہوتی ہے تو چاہے کوئی نیک ہو چاہے کوئی بد ہو، ہر کوئی کانپ رہا ہوتا ہے تھر تھر. سب کا یہ حال ہے، قدرتی بات ہے. اور کہاں ناؤز باللہ انسان یہ کہے کہ وہ انہوں نے بجلی بند کر دی تھی، وہ تو ایک لمحے کے لیے آتی ہے، وہ تو ایک لمحے میں چلی جاتی ہے، انسان پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں تک. شیطان نے کیسا بیوقوف بنایا انسان کو. اور بادل کتنے بھاری ہوتے ہیں. جب کہتے ہیں ایک دفعہ بجلی چمکتی ہے نا تو 3 لاکھ ٹن پانی جمع ہوتا ہے تو بجلی چمکتی ہے. کتنا؟ 3 لاکھ ٹن. تبھی تو آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے بعض اوقات آپ یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ لگتا ہے جیسے بارش ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جدھر جاتے ہیں گھنے بادل ہیں اور آسمان ہے کہ اس کا منہ ہی کھل گیا، ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے. اور کئی آپ دیکھیں کہ 100 میلوں تک لگاتار بارش ہو رہی تھی، جس سے آپ فون پہ کرتے ہیں خبروں میں آ رہا ہوتا ہے کہ آج پنڈی سے لے کے ملتان تک، ملتان سے لے کے کراچی تک کتنا ایریا کتنے بھاری بادل ہوں گے، کتنی تہیں ہوں گی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر وہ لے کے آسمانوں پہ، وہ آسمان جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ایک دم سمندروں کے سمندر آ گئے. اور اگر وہ پانی ایک دم سے گرا دیا جائے تو بھی یہ زندگی ختم ہو جائے. سبحان اللہ. تو خوف کس چیز کا ہوتا ہے کہ جو بجلی چمکی ہے نا ایک دم کیا ہوگا، اللہ نہ کرے بجلی گر نہ جائے. اسی طرح میری نند بتا رہی تھی، کہتی ہے میں جا رہی تھی تو کہتی ہے میرا قدم ہے اور میرے اگلا قدم میرا وہاں ہونا تھا، وہاں پہ بجلی آ کے گری ہے زمین. کہتی میں پیچھے کی طرف میں نے چھلانگ لگائی. آپ سوچیں کہ صرف کہہ لیں کہ 1 فٹ کا بھی فاصلہ نہیں تھا. انسان کا قدم کتنا ہوتا ہے. بالکل کہتی ہیں کہ یوں کہہ لیں کہ ایک بالش کے فاصلے پہ بجلی آ کے گری ہے. کہاں سے گری، کتنے آسمان سے، کتنے اوپر سے آئی ہے. لیکن نشانہ خطا نہیں ہوتا. اگر اللہ کا حکم ہوتا تو وہ چند انچز کا فرق آ جاتا. سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سے جب جوڑنا چاہتا ہے نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح دکھاتا ہے، نشانیاں ظاہر کرتا ہے کہ پلٹ آؤ میری طرف. اور پھر وہ جو اتنے بھاری بادل اور پھر جب گرج چمک ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. سبحان اللہ. اتنے ٹنوں لاکھ 3 لاکھ ٹن پانی ایک دفعہ بجلی چمکتی ہے، اور کتنی دفعہ بجلی چمکتی ہے تو سوچیں وہ کتنے لاکھوں ٹن پانی ہوگا. وہ سب کا سب کیا کرتا ہے، وہ جو بجلی کو دیکھ کے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں وہ اللہ سے خوف کھا کے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے. وما قدر اللہ حق قدرہ. تم نے اپنے رب کی قدر ہی نہ کی. اور کون؟ وملائکۃ. اور اس کے فرشتے کس کثرت سے ہیں اس کے فرشتے، وہ سب اس کی اس وقت کیا کرتے ہیں اور اس کے من خیفتہ
خالی انسان نہیں ڈرتے، اس وقت آسمانوں والے بھی ڈر جاتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ، کتنی آیات غور و فکر والی، کتنے آرام سے ہم لوگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، مَن یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، وَہُم یجادلون فی اللہ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ ہے بھی، اللہ نے کیسے پیدا کر دیا ہمیں، اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ذرا کائنات کی طرف غور تو کریں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ اسی یہ جو رات کی بات آئی نا، تو اسی کے اوپر پھر سورت کا نام بھی ہے، یسبح الرعد بحمدہ، یعنی یہ بجلی کا چمکنا اتنی بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ عرصے سے جو یہ بادل گرجتے ہیں، ان کی آوازوں میں بہت تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، بالکل یوں لگتا ہے کہ جیسے گولے برس رہے ہوتے ہیں، اور لگاتار پچھلے کچھ سال، 2 سال کی شاید بات ہے کہ لگاتار ہی پوری رات بھی ایسا تھا اور دن کو بھی رکتے تھے، پھر ایک دم سے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے فائر نہیں کھل جاتا، آوازیں بدلنی شروع ہو گئی۔ یہ ہمارے بجلی گرتی تو رہتی ہے اکثر، ہاں گری، ایک بچہ ہوتا تھا یہاں پہ چونگی کی طرف جا رہا تھا تو اس کو بجلی گری، اسی جگہ فوت ہو گیا، ایسا آگے پیچھے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، لہو دعوت الحق، برحق پکارنا صرف اسی کے لیے ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے، مگر الا کباسط کفیہ الی الماء، اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا ہو، لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائیں۔ پانی کی طرف اپنی ہتھیلیاں پھیلا کے بیٹھے رہیں، کبھی پانی میں طاقت ہے کہ وہ اٹھ کے آپ کے منہ کے اندر چلا جائے؟ نہیں ہے اس کے اندر، یہ چلتا ہے پانی، ہم کہیں گے چلتا ہے، برستا بھی ہے، لیکن وہ اس کو حکم نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے ہم اس کو کہیں آ جاؤ میرے منہ میں بہت پیاسا ہوں، کبھی نہیں آئے گا، اس کے رب کا حکم نہیں ہے۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے جو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتے ہیں، کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں، جیسے یہ جامد پڑا نا ویسے وہ بھی اسی طرح ہے۔ بلکہ اگر آپ کسی کو کہیں گے نا کہ یہ پانی میرے منہ تک کیوں نہیں آ رہا، تو کہے گا تم پاگل ہو، لیکن جب یہی بات کہتے ہیں یہ بزرگ جو ہیں یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کہیں یہ نہ کرو تو کہتے ہیں تم پاگل ہو۔ کیسی عجیب باتیں، کیسی عجیب منطق ہے۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر بے سود، سراسر بے سود۔ تو کافر جو ہیں وہ کسی اور سے مانگتے ہیں، مومن کسی اور سے مانگ ہی نہیں سکتا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر۔ اب دیکھیں کہ اگر انسان نہیں چھپتا اس کا سایہ تو چھپتا ہے، وہ دھوپ میں نکلے سایہ آٹومیٹکلی بن جائے گا، ہر چیز کا سایہ بن، جو چھوٹی چیز ہے اس کا بھی سایہ ہے، کوئی بڑی چیز ہے اس کا بھی سایہ ہے، پہاڑ ہے تو اس کا بھی سایہ ہے، درخت ہے تو اس کا بھی سایہ ہے، درخت خود نہیں جھک سکتے لیکن کیا ہے ان کا سایہ سجدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم سانس رک جائے نا تو کوئی ہے ایسی طاقت کہ اپنا سانس چلا کے دکھا دے، دل بند ہو جائے کوئی چلا لے گا؟
چھوٹے ہوتے تھے نا تو اس وقت سمجھ نہیں تھی، لگتا تھا پتا نہیں بندہ کیوں اس طرح مر کے لیٹ گیا، میں تو نہیں لیٹوں گی کبھی، میں تو اٹھ کے بیٹھ جاؤں گی سمجھ ہی نہیں تھی، مشینری بند ہو گئی. بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑی طاقتوں والے آئے، لیکن کیا سب اسی راستے سے جا رہے ہیں. پوری دنیا کو مسخر کرنے والے آخر کار اللہ کے پاس پہنچ گئے. قل من رب السماوات والارض، کہو آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، کہہ دے اللہ. دل سے کہہ رہے ہیں سب یا دل میں خیال آ رہا ہے نہیں نہیں اللہ تو ہے، لیکن وہ سات بزرگ جو ہے نا پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے ہمارے بزرگوں سے. بہت سے ایسے چہرے ہیں کہ جو ہمیں، آپ یقین کریں یہ تعداد یہاں 4 گنا ہو اگر میں یہ باتیں کرنی چھوڑ دوں. لوگ آتے ہیں بڑی خوشی سے، اللہ کی باتیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عقیدت بہت ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں پکارنا، بس یہ بات چوٹ پڑتی ہے. یہ بات کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہ کہیں؟ پکار پکار کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، مختلف مثالوں سے سمجھاتے ہیں. قل افتخذتم من دونه اولیاء، پھر کیا تم نے اس کے سوا کچھ کا ساز بنا لیے ہیں، لا یملکون لانفسہم، جو اپنی جانوں کے لیے بھی نہ کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے. کہہ دے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کو پہچان گیا وہ کیا ہوا؟ وہ روشنی میں آ گیا. جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. حل ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم، یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اس کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا ہے، تو پیدائش ان پر گڈ مڈ ہو گئی، مکس ہو گئی، کہ کچھ مخلوق جو ہے وہ ہمیں کسی اور کی بھی نظر آتی ہے، تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بڑے کنفیوژن پیدا ہو گئی. ہر چیز کرنے والا، وہ جو اوروں کے آگے سر جھکاتے ہیں تو وہ بھی کیا کہتے تھے کہ کرتے یہ نہیں ہے. کرتا کون ہے؟ کرتا وہ رب ہی ہے. وہ بھی اس بات کو مانتے تھے، یہ ان کا ایمان تھا، ان میں طاقت نہیں ہے. کسی نے آج تک کچھ پیدا نہیں کیا، نہ ہی کسی نے کوئی دعویٰ کیا. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو مکھی اڑ رہی ہے میں نے بنائی ہے. آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا. جب کسی نے دعویٰ نہیں کیا، میدان ہی خالی ہے، تو پھر کیسے اس رب کا شریک بنایا جا سکتا ہے؟ کیسی یہ جہالت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے معاف کریں گے پھر؟ عقل مند ہو کے، سمجھدار ہو کے، شعور رکھ کر، اور پھر انسان بے جان چیزوں سے مانگنے لگ جائے، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں جن کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں منو مٹی نیچے ڈال کے آئے ہیں. جب وہ زندہ تھے تو آپ بتاتے تھے ان کو مسئلہ پتا چلتا تھا. اب جب وہ مر گئے تو کیا ان کی صلاحیتیں بڑھ گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں؟ اب تو وہ سننا بھی بند ہو گیا، اب تو بیچارے دیکھنا بھی بند ہو گیا، اب تو چلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا. اب تو کسی کو بھی الحی ایک ہی ذات ہے، اگر زندہ ہے تو وہ یہاں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں مردوں کو تنگ نہ کریں، ان کو آگے جانے دیں، وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، اللہ کی جنتوں میں ہوں گے. واللہ عالم. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طرح کی مثالیں دے کر سمجھائیں گے. کہہ دے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. اگر یہ سورت پڑھ کے بھی ہمارے عقائد درست نہ ہوئے تو پھر اللہ ہی ہے کہ ہدایت ملے، پھر ہم مردے ہیں. تفسیر پڑھتے ہیں اور پھر بھی اپنا عقیدہ درست نہیں کرتے، کون سی تفسیر پڑھتے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آتا. تفسیر تو بات کی بات ہے، ہر چیز تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ہم تو خوش قسمت ہے، ہماری تو اردو اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، ہمیں تو مشکل ہی کچھ نہیں پیش آتی ہے عربی کو سمجھنا. دیکھیں نا قل اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. اور وہ واحد کیا ہے؟ ایک ہے، اکیلا ہے.
اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہوتے تو بتا دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور قہار ہے, انسان کہتا ہے ایک سارا نظام اوپر نیچے سب, تو اللہ نے کیا کہا, قہار ہے, زبردست ہے. سبحان اللہ. کہہ دے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور وہی ایک بہت نہایت زبردست ہے. اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا. اب یہ بڑی خوبصورت مثال ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں. تو کئی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہ نکلے. جب پانی اوپر سے گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نالے جو ہیں وہ اس میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس ریلے نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا. کیا ہوتا ہے, اوپر تھوڑا تھوڑا جب وہ چلتا ہے تو اس کے اندر پھر جھاگ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اور جن چیزوں کو کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں, ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے. اور کون کون سی دھاتیں ہیں, کون سی, جیسے سونا ہے, چاندی ہے, پیتل ہے, اس کو جب تپاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اوپر سارا جھاگ آ جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ وہ پکتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور جو فائدے کی چیز ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آزمائشیں زندگی میں آتی ہیں نا, تو وہ انسان کو تپاتی ہیں, وہ انسان کو گرم کرتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے سارے گناہ دھلتے ہیں, اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ جیسے سحری کے وقت آپ بچے کو جاتے ہیں, آپ اٹھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بیٹا اٹھ جاؤ, ٹائم تھوڑا رہ گیا, آدھا گھنٹہ رہ گیا. ہمارے کہنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے. جب 15 منٹ رہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہم جاتے ہیں اس کو سختی سے کہتے ہیں, اور پھر جب اور 2-4 منٹ گزر تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, جھنجھوڑ کے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کل سے بس اٹھانا بھی, ہاں کل سے اٹھانا بھی, ناراض ہو جاتے ہیں. وہ جو جھنجھوڑنا ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے. جب جھنجھوڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے پھر ہم ایک دم انسان کو پتا چلتا ہے, او اچھا مجھے اٹھا رہی تھی, تو پتہ ہی نہیں چلا. یہی معاملہ ہمارے, ہم بھی بھول جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے. یہ بھی اس کا احسان ہے. اگر نہ گزارے تو یہ اس کی ناراضگی کی علامت ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ پھر وہ جو نیچے جو خاص چیز ہوتی ہے نا, جو فائدہ دیتی ہے, وہ بچ جاتا ہے. جو ہمارے اوپر غبار آتا ہے, جو گناہ, جو غلطیاں, جو کوتاہیاں, وہ ساری دھل جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور ان سے بھی اسی طرح جھاگ ابھرتا ہے. اس طرح کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. آپ نے سمندر میں دیکھا ہوگا نا کہ اس کے اوپر وہ جھاگ سی آ رہی ہوتی ہے, اور وہ تھوڑی دیر رکتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے, پھر آتی ہے جھاگ, پھر ختم ہو جاتی ہے. تو جھاگ زیادہ دیر نہیں رکتی. یہ جو وقتی پریشانیاں, یہ جو غم ہے نا, یہ زیادہ دیر نہیں رکتے. اور پھر جو جھاگ ہے سو بیکار چلا جاتا ہے. رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے, سو زمین میں رہ جاتی ہے. اس طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیسی مثالیں ہمیں. اور اسی طرح دیکھیں, جیسے اللہ نے کہا نا کہ آسمان سے بارش برستی ہے. جب پانی نیچے آتا ہے, وادیاں بہہ نکلتی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس سے پانی حاصل کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, سورج نکل آتا ہے. جب سورج نکل آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سرکل ریسائکل شروع ہو جاتا ہے. وہ جو پانی نیچے تھا وہ دوبارہ سے کہاں چلا جاتا ہے, وہ اوپر چلا جاتا ہے. اور پھر وہ کس کے لیے بادل اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں, انسانوں کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. تو زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے, کبھی بارش برسے گی اور ہم جو ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں, ہماری زندگی میں آرام اور سکون ہوتا ہے. اور پھر کچھ دیر بعد دوبارہ سے سورج نکال آتا ہے, دوبارہ سے پھر کیا ہوتا ہے, مشکل حالات آ جاتے ہیں. کبھی ہم اوپر ہیں, کبھی ہم نیچے ہیں. لیکن کرنا کیا ہے, اللہ سے تعلق نہیں توڑنا. اصل بات کیا ہے کہ زندگی اسی طرح چلتی رہے گی. یہ امتحان کی جگہ ہے, لیکن ہر آنے والا امتحان ہمیں اپنے رب کے قریب ضرور کرے. تو جو بھی ہم اعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ زمین میں رہ جائیں گے. یہ زمینیں بھی انشاءاللہ گواہیاں دیں گے, اور اعمال میں ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ وہ محفوظ ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لکھواتے جا رہے ہیں. وہ حدیث ہے نا کہ مومن کے ساتھ جو معاملہ کسی اور کے ساتھ نہیں. سبحان اللہ. جب آزمائش آتی ہے تو کیا کرتا ہے, صبر کرتا ہے, تو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. اور جب اس کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے, تو بھی کیا ہوتا ہے, اس کا درجہ پھر بلند ہوتا ہے.
लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन लोगों ने अपने रब की बात कबूल कर ली। अल्लाह ने जो हमें समझाया, किसी से नहीं मांगना। अगर हमें ये बात समझ आ गई तो फिर क्या है, उनके लिए भलाई ही भलाई है। वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्दि जमीआ, और जिन्होंने उसकी बात कबूल ना की, अगर इनके पास वो सब कुछ हो जो जमीन में है और इसके साथ इतना और हो, तो वो सब फिदिये में देना चाहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, माअवाहुम जहन्नम उलाइका लहुम सूउल हिसाब, उनसे बुरा हिसाब लिया जाएगा। यानी अगर ये बातें अल्लाह की आज कबूल ना की तो फिर जमीन भर सोना भी देना चाहेंगे, वो भी कबूल ना किया जाएगा। और यही लोग हैं जिनसे बुरा हिसाब क्या होता है? हज़रत आयशा ने पूछा था कि बुरा हिसाब क्या होता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या बताया था कि ए आयशा, जिससे उसके अमाल की जांच पड़ताल शुरू हो गई, समझो वो मारा गया। हमें तो क्या सिखाया गया, यसीरा, बस वो अनकरीब हल्का सा हिसाब लेगा, सरसरी सी नजर डालेगा और कहेगा बस ठीक है। सुभान अल्लाह। क्या वो शख्स जो जानता है जो कुछ तेरे रब की तरफ से तेरी जानिब उतारा गया वही हक है, उस शख्स की तरह है जो अंधा है। नसीहत तो अकल वाले ही कबूल करते हैं जो अल्लाह का अहद पूरा करते हैं, पुख्ता अहद को नहीं तोड़ते। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही, और जो उस चीज को मिलाते हैं जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे मिलाया जाए। क्या मिलाते हैं? सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों का हक देते हैं, दोस्तों का, यतीमों का, बेवाओं का। और क्या करते हैं, वो रिश्तों को भी मिलाते हैं, हर एक उसका हक भी देते हैं। वयख्शौना रब्बहुम, और वो अपने रब से डरते भी हैं। वयख़ाफ़ूना सूअल हिसाब, और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं। जब बुरे हिसाब का इंसान को डर लग जाता है ना, तो फिर इंसान एक एक कदम फूंक करता है। हर लिहाज से इबादत में भी कोशिश करता आगे से आगे बढ़ा जाए और मामलात भी उसके निखरना शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत एहसास है कि मैंने अपने रब के सामने खड़ा होना। एकदम इंसान की सोच बदलती है तो उसके साथ उसके अमाल को बहुत बदलना शुरू हो जाते हैं। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह, और जिन्होंने अपने रब का चेहरा तलब करने के लिए सबर किया और नमाज कायम की, और हमने इन्हें जो कुछ दिया है इसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च किया, और बुराई को नेकी के साथ हटाते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए इस घर का अच्छा अंजाम है। सुभान अल्लाह। जैसे कि कुरान में आता है सूरह हूद में, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, जैसा कि यहाँ आया ना कि वो क्या करते हैं कि वो बुराइयों को अच्छाइयों के साथ हटाते हैं। तो बेहतरीन तरीका बताया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब तुम कोई बुराई करो तो उसके बाद नेकी करो, वो इसे मिटा दे, और जब तुम कोई बुराई करो तो उसके साथ ही नेकी कर लो, वो इसे मिटा देगी। और कुशीदा बुराई को कुशीदा नेकी के साथ, और इलानिया बुराई को इलानिया नेकी के साथ मिटाओ। ये ना हो गुनाह इलानिया हो रहे हैं और नेकियां छुपा छुपा के छोटी छोटी नेकियां कर रहे हैं, फिर अब नेकियां भी बड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। जन्नत अदन यदखुलूनहा, अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, हमेशगी के बागात हैं। अदन, जन्नत अदन, कौन सी अदन है? जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ से बनाया। सात है, उसमें से एक जन्नत अदन है, और इसके बारे में आता है कि इसमें एक महल ऐसा होगा, यानी कि सिर्फ एक महल का यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि जिसके 25,000 दरवाजे होंगे। कितने दरवाजे? एक महल के दुनिया में तैयार कर सका है आज तक। और फरिश्ते हर दरवाजे से इन पर आएंगे, सब दरवाजे खुले होंगे, हर दरवाजे से बहुत ज्यादा तादाद में फरिश्ते आएंगे, सलाम करेंगे
कैसी गूंज होगी। ऐसे में तमाम अजीज रिश्तेदार और तमाम अहलो अयाल दोस्त सब साथ होंगे। क्या शान होगी जन्नत अदन। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, ये पीछे सारे देख लें, जाके एक दफा फिर देख लिया करें। अब इस पर टाइम नहीं है, वरना मैं इसको दोबारा से एक दफा इस आयत को देखती। मेरा ख्याल है मैं एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं है कि वो जन्नतुल फिरदौस की भी तो इसी तरह की आती है ना। हर दरवाजे से फरिश्ते आएंगे। अगर दरवाजे 25,000 हैं तो फरिश्ते सोचते हैं कितने करोड़ों होंगे। हमिश्की के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे, सुभान अल्लाह। और क्या, वमन सलह मिन आबाइहिम, और इनके बाप दादों में से जो नेक होंगे, वो अज़वाजिहिम, और इनकी बीवियों में से, अगर हम बीवियां तो हमारे शौहरों में से, वज़ुर्रिय्यातिहिम, इनकी औलादों में से, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम, और फरिश्ते दाखिल होंगे इन पर, मिन कुल्ली बाब, हर दरवाजे से। सुभान अल्लाह। क्या मजा आएगा कि अपने आबा व अजदाद के साथ, अपनी औलादों के साथ, अपने शौहरों के साथ इंसान जन्नत अदन अगर दरवाजे खुले हों। सलाम अलैकुम, सलाम हो तुम पर, उसके बदले जो सबर तुम, फन्निअमा उक़बद्दार, जो तुमने सबर किया सो अच्छा है इस घर का अंजाम। तो जन्नत सबर करने वालों को मिलती है। सबर कैसे? हर लिहाज से सबर। इबादत के लिए भी सबर चाहिए। अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी सबर की जरूरत है। और इसके अलावा दूसरों की ज्यादतियों के बदले में भी सबर की अशद जरूरत है। यहाँ पीछे आप गौर करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इबादत की भी बात की और साथ मामलात की भी बात की। बुराइयों को अच्छा, कोई बुरा करता है तो उसके साथ अगर हमने भी बुरा कर दिया तो वे जन्नत अदन में नहीं जा सकते। जो बुरा करते हैं उनके साथ भी हमने इंशाअल्लाह ताला अच्छा मामला रखना है। क्यों? अपनी कदर पहचाने। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ से जन्नत अदन बनाई है और वो हमें वहां पहुंचाना चाहता है। वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, और वो लोग जो अल्लाह के अहद को इसे पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं। बहुत खूबसूरत हदीस है जो इन जन्नत अदन वालों के बारे में है, मसनद अहमद की है, इसको हम पढ़ लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो अल्लाह की मखलूक में से जन्नत में सबसे पहले कौन लोग जाएंगे? लोगों ने कहा, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया, अल्लाह की मखलूक में से जन्नत में सबसे पहले फुकरा और मुहाजिरीन दाखिल होंगे, जिनके जरिए से सरहदें महफूज की जाती थी और नापसंदीदा हालात से बचा जाता था। इनमें से कोई फौत होता तो उसकी दिली ख्वाहिश उसके सीने में बाकी रहती, क्योंकि जरूरत थी, वो ड्यूटी पे होता था, बच्चे छोटे हो सकते हैं, वालिदैन बूढ़े हो सकते हैं, पता नहीं कितनी ख्वाहिशात होंगी, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिशात उनके सीने में बाकी होती थी। वो इसे पूरा नहीं कर सकता था तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों में से जिन्हें चाहेगा हुक्म देगा, इनके पास जाओ और इन्हें सलाम करो। फरिश्ते कहेंगे, हम तेरे आसमान के रहने वाले, तेरी मखलूक में से तेरे चुने हुए। आप जानते हैं फरिश्तों के भी दर्जे हैं, जो ऊपर आसमानों में रहते हैं उनके दर्जे बहुत बुलंद हैं। तेरी मखलूक में से तेरे चुने हुए, क्या तू हमें हुक्म देता है हम इनके पास जाएं, इन्हें सलाम पेश करें? अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये मेरे बंदे हैं, मेरी बंदगी करते थे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करते थे। ला तब्दीला बिकलिमातिल्लाह। और उसके साथ इनके साथ सरहदें महफूज रखी जाती थी और इनके जरिए से नापसंदीदा हालात से बचा जाता था। इनमें से कोई फौत होता तो इस हाल में इसकी दिली ख्वाहिश इसके सीने में होती, वो उसे पूरा नहीं कर सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चनाचे फरिश्ते उस वक्त उनके पास आएंगे, हर दरवाजे से इनके पास दाखिल होंगे और कहेंगे, सलाम हो तुम पर, उसके बदले जो तुमने सबर किया, सो अच्छा है इस घर का अंजाम। बिल्कुल वही अल्फाज है जो कुरान की आयत के। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। और वो लोग जो अल्लाह के अहद को इसे पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं,
اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا اسے ملایا جائے، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر اور تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، یہاں مال دولت عیش آرام مل گیا تو اس پر خوش ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کرو اپنی انگلی ڈبو کے دیکھ لو سمندر میں، جتنا پانی ساتھ لگتا ہے انگلی کے، یہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ایک قطرہ ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، کہہ دے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف اسے راستہ دیتا ہے من انا، جو رجوع کرتا ہے، جو پلٹ آتا ہے اور جو ایمان لائے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور وہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کو جیسا اطمینان ملتا ہے، جیسا قرآن پڑھ کے، جیسا قرآن تلاوت میں سن کے، جیسا تراویح میں کھڑے ہوتے تھے، ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ جیسے اندر سکون اتر گیا، ایسے محسوس جیسے یہاں پہ کوئی ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، ایسے اندر خوشی اترتی ہے، کسی اور چیز میں لطف ہے ہی نہیں۔ ذکر جو ہے نا وہ دل کی غذا ہے، ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ زندگی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس طرح یہ دل مردہ ہو جاتا ہے اگر ذکر نہ کیا جائے۔ تو ذکر اللہ کی تسبیحات بھی، اور یہ سب سے افضل ذکر تو یہ قرآن ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سب سے زیادہ کس سے سکون ملے گا دلوں کو؟ اللہ کے ذکر سے۔ وہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اس کا جواب تو دنیا میں مل جاتا ہے، جب انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے، جب کوئی مردہ پڑا ہوتا ہے، اس سے تو زیادہ سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت نہیں کوئی کہتا اب یہاں میوزک آن کر دو بڑھیا ڈپریشن ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے؟ اس وقت تو اصل سکون کی ضرورت اس وقت ہے نا، اس وقت سب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت سب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دھوکے جو شیطان نے ہمیں دے دیے ہیں۔ اب دیکھیں انسان اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو اطمینان نہیں ملتا۔ ایک اسی طرح لڑکا تھا باہر یورپ میں، وہ جمعے کے وقت کہیں غائب ہو جاتا تھا، تو اس کے ساتھ جو فارنر تھی اس نے کہا تم کہاں چلے جاتے ہو؟ تو پھر اس نے بتایا میں مسلم ہوں اور میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بڑا عجیب سا لگا، تو اس نے کہا کہ اچھا تم میرے ساتھ میرے چرچ چلو، ایک دفعہ چلو میرے چرچ۔ اس نے کہا میں ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تمہارے چرچ جانے والا نہیں۔ اس لڑکی کو بہت زیادہ انسلٹ فیل ہوئی، اس نے کہا اچھا میں پھر ایسا کرتی ہوں کہ اس کو کہتی ہوں کہ تم نا اپنی کتاب مجھے دو، تو میں اس کی کتاب پڑھوں گی اور اس کی کتاب پڑھ کر پھر میں اس کو نا دلیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ یہ راہ ہدایت سے بھٹک گیا، وہ اپنے آپ کو ہدایت سے سمجھتا۔ اس بچے نے بڑی خوشی سے اس کو قرآن کا ترجمہ دے دیا۔ اس نے جیسے ہی قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو قرآن میں تو پھر ایسی تاثیر ہے کہ اس کا تو دل بدلنا شروع ہو گیا، اور الحمدللہ پھر وہ مسلمان ہوئی۔ پھر اس نے اپنا علاقہ چھوڑا، مراکو کہتے ہیں، پھر وہاں سے چلی گئی، مسلمان جہاں پہ رہتے ہیں پھر وہ وہاں شفٹ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ نیت کوئی اور کسی اور نیت سے پڑھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دل کو کھول دیا۔ تو دلوں کو سکون اور اطمینان کیسے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا جو سچ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رب ہے۔ اور دلوں کو سکون مل کیسے سکتا ہے؟ مل کیسے سکتا ہے کہ جس کا رب ہی اس سے کھویا ہوا ہو؟ جس کو رب مل جائے اس کے دل کو اصل چین آتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ طوبیٰ کس کو کہتے ہیں؟ خوشحالی بھی اس کا میننگ ہے
اور तूबा जो दरख्त उसके बारे में आता है ना, 100 साल चलता रहेगा, वो दरख्त उसका नाम क्या है? तूबा है। सुभान अल्लाह। और अच्छा ठिकाना है। इसी तरह हमने तुझे ऐसी उम्मत में भेजा जिससे पहले कई उम्मतें गुजर चुकी, ताकि तू इन्हें वो वही पढ़कर सुनाए जो हमने तेरी तरफ भेजी है, इस हाल में कि वो इस बेहद मेहरबान से कुफर कर रहे हैं। कह दे वही मेरा रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मेरा लौटना है। और वाकई अगर कोई ऐसा कुरान होता जिसके जरिए पहाड़ चलाए जाते, या इसके जरिए जमीन पता की जाती, या इसके जरिए मुर्दों से कलाम किया जाता, तो भी क्या होता? वो तब भी ईमान न लाते। बल्कि काम सारे का सारा अल्लाह के इख्तियार में है। क्या जो लोग ईमान लाए मायूस नहीं हो गए? अगर अल्लाह चाहे तो यकीनन सब के सब लोगों को हदायत दे दे। वो लोग जिन्होंने कुफर किया हमेशा इस हाल में रहेंगे, इन्हें इसकी वजह से जो उन्होंने किया कोई न कोई सख्त मुसीबत पहुंचती रहेगी, या इनके घर के करीब उतरती रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ जाए। बेशक अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। और बिलाशुबा यकीनन आपसे पहले कई रसूलों का मजाक उड़ाया गया, तो मैंने इन लोगों को मोहलत दी जिन्होंने कुफर किया, फिर मैंने इन्हें पकड़ लिया, तो मेरा अजाब कैसा था। तो क्या वो जो हर जान पर उसका निगरान है, जो उसने कमाया, कोई दूसरा उसके बराबर हो सकता है? उन्होंने अल्लाह के कुछ शरीक बना लिए। कह दे इनके नाम लो, या क्या तुम इसे इस चीज की खबर देते हो जिसे वो जमीन में नहीं जानता, या जाहिरी बात से कह रहे हो? बल्कि इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, इनका मकर खुशनुमा बना दिया गया, वो सीधे रास्ते से रोक दिए गए। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फिर इसे कोई हदायत देने वाला नहीं। और इनके लिए अजाब दुनिया की जिंदगी में है, और यकीनन आखिरत का अजाब ज्यादा सख्त है। वमा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, और इन्हें अल्लाह से कोई भी बचाने वाला नहीं। इस जन्नत की सिर्फ जिसका मुत्तकी लोगों से वादा किया गया है, ये है कि इसके नीचे से नहरें बह रही हैं, इसका फल हमेशा रहने वाला और इसका साया भी। ये इन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी बने, और काफिरों का अंजाम आग है। और वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो इस पर खुश होते हैं, और जो तेरी तरफ उतारा गया, और कुछ गुरोह वो हैं जो इसके बाज का इनकार करते हैं। कह दे मुझे यही हुक्म दिया गया है, मैं अल्लाह की इबादत करूं और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाऊं। मैं उसी की तरफ दावत देता हूं और उसी की तरफ मेरा लौटना है। और इसी तरह हमने इसे अरबी फरमान बनाकर उतारा, और यकीनन अगर तूने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, इसके बाद जो तेरे पास इल्म आ चुका, तो अल्लाह के मुकाबले में ना तेरा कोई दोस्त होगा और ना कोई बचाने वाला। बिलाशुबा यकीनन हमने कई रसूल आपसे पहले भेजे और इनके लिए बीवियां और बच्चे बनाए। किसी रसूल के लिए मुमकिन न था कि कोई निशानी उतारे। अभी क्यों बताया अल्लाह सुब्हान ताला ने कि जितने भी सबसे ज्यादा अफजल कौन है? अंबिया है इंसानों में। तो तमाम के तमाम अंबिया इंसान थे और तमाम के तमाम बीवी बच्चों वाले थे। सबके सब। जब बीवी बच्चों वाले से क्या पता चलता है कि उनको भूख भी लगती थी, उनकी तमाम जरूरियात थी जैसे एक आम इंसान की होती हैं। तो अब देखिए कि अगर 2-4 दिन के लिए स्टूल पास ना करे तो इंसान कितना कमजोर, इसकी हालत क्या होती है। अगर एक दिन के लिए उसका यूरिन बंद हो जाए तो उसकी हालत क्या होती है। तो तमाम के तमाम जितने भी अंबिया आए वो सब हमारे जिस्म अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाए हैं, वो अपनी ख्वाहिशात पे कुछ कंट्रोल कर लेते थे। ये है कि जैसे हमें जो है जब भूख लगती तो हम फौरन खाना खा लेते, वो कुछ
अपने आप को बर्दाश्त कर लिया करते। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ना कि मेरा रब मुझे खिला और पिला देता है। एक रोजे के बाद मुत्तसिल रोजा रख लिया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कुछ खाए पिए बगैर अगला रोजा भी रख लिया करते थे। तो सहाबा बड़े हैरान हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मेरा रब मुझे खिला पिला देता। लेकिन ये था कि जब भूख लगती थी तो कहते थे आयशा कुछ खाने को लाओ, और वो लेकर आती थी। वो भी मुझसे नहीं कर सकते। हाँ वो भी मुझसे नहीं कर सके। हाँ नहीं, इंसान थे, इसीलिए बताया गया ना। हर नबी अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या यही तो बताया, वो कोई निशानी ले आता मगर अल्लाह के इज़्न से। और हर वक्त के लिए एक किताब है, यम्हुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, अल्लाह मिटा देता है जो चाहता है और साबित रखता है। कहाँ से मिटा देता है? वह इंदहु उम्मुल किताब, और उसके पास असल किताब है। यानी कि जो भी हमारे साथ पेश आने वाला है, जो हमारे मुकद्दर में हमें मिलने वाला है, वो सब कुछ उम्मुल किताब में लिखा हुआ है। अब बाद मुफस्सिर ये कहते हैं कि जो उम्मुल किताब है उसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन ये कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी के बारे में जब फरिश्तों को बता देते हैं तो वो फिर अब गैब नहीं रहता, अब वो नीचे आ जाता है। फिर हमारी दुआओं के जरिए, हमारे सदकात के जरिए फिर वो क्या हो सकता है, वो तब्दील हो सकती है जो तकदीर लिखी हुई थी। जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान नेकियां करता है तो फिर क्या होता है, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियों के मामले शुरू कर देते। तो उसका मतलब यही है ना कि उसका जो मुश्किल काम थे, उसके जो मसाइल थे, वो सुलझना शुरू हो जाते हैं। और जैसे तकदीर के बारे में, तकदीर कितनी तरह की होती है? हाँ, एक मुबर्रम होती है कि वो क्या है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होती है। और दूसरी कौन सी होती है? मुअल्लक होती है, वो बदलती रहती है। वो हमारी दुआओं की वजह से और हमारे सदकात की वजह से, हमारी नेकियों की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को दुआ के सिवा कोई चीज नहीं टालती और उम्र को नेकी के सिवा कोई चीज ज्यादा नहीं करती। इस तरह बाद सहाबा की दुआएं ये हुआ करती थी, या अल्लाह अगर तूने हमें शकी लिखा है तो इसे बदल कर सईद लिख दे, अगर तूने हमें बदबख्त लिखा है, हज़रत उमर तो अक्सर ही दुआ मांगा करते थे, तो अल्लाह ताला तू हमें नेक लिख दे। अगर कभी हम वाकई तुझे उसका कुछ हिस्सा दिखा दें जिसका हम उनसे वादा करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं कंफर्म आपको बता दूं कि एक चीज ऐसी है जिसके बारे में उल्मा का इसमें इजमा है कि अगर कोई भी शख्स हदायत की दुआ मांगेगा तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर जरूर पूरी करता। वो खुद मांगेगा, वो खुद चाहेगा, तो उसकी ये दुआ दुनिया में रद्द नहीं की जा सकती। इसके अलावा वो दुनिया की कोई नेमत मांगेगा तो हो सकता है उसको दी जाए, हो सकता है उसको ना दी जाए, लेकिन अगर कोई हदायत मांगेगा तो वो उसको लाजमी दी जाती है। वो भी इंशाल्लाह ताला कबूल होते हैं। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लोगों ने काम किए हैं, जितना दीन के जितने भी लोगों ने खिदमत की है, उनके पीछे उनकी माएँ थी। इमाम बुखारी के बारे में आप जानते हैं, जब पैदा हुए थे तो क्या थे? नाबीना थे, और पैदाइशी नाबीना थे। आप देखिए वो कहीं से ठीक नहीं हो सकता। और माँ रोती होती थी, गिड़गिड़ाती होती थी, अल्लाह से दुआ करती होती थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं तो कहती थी मुझे ऐसी औलाद मिले कि जो इस दीन के ऊपर मक्खियां आके बैठ गई हैं कि उनको उड़ाने वाला बन जाए। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी थी जैसे सही अहदीस के साथ ज़ईफ अहदीस मिक्स हो रही थी, तो लोगों में बहुत इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो गया था, तो बहुत ग्रोहबंदियां बढ़ना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने इतनी दुआएं की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको देखने वाला भी बना दिया और ऐसा हाफजा अता फरमाया कि जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। तो इसलिए वालिदैन की दुआएं औलाद के हक में कबूल की जाती है। और ये हदीस है कि बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में कबूल, माओ की तो फिर आपने जानते हैं उनका तो दर्जा ही अल्लाह ने इतना बुलंद रखा, उनकी भी कबूल की जाएगी। अगर कभी हम वाकई तुझे इसका कुछ हिस्सा दिखा दें जिसका हम इनसे वादा करते हैं, या वाकई तुझे उठा लें, तो आपके जिम्मे क्या है? अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, तो आपके जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है और हिसाब लेना हमारे जिम्मे है। क्या उन्होंने देखा नहीं, हम जमीन को इतराफ से घटाते आ रहे हैं, यानी किनारों से कम करते आ रहे हैं।
अल्लाह फैसला फरमाता है। कैसे कम करते आ रहे हैं कि इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता तेजी से, पहले आहिस्ता आहिस्ता और फिर उसके बाद एकदम तेजी से फैलना शुरू हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन की पुष्ट पर ईंटों या बालों का बना हुआ कोई घर या खैमा बाकी नहीं रहेगा मगर अल्लाह ताला इसमें कलमा इस्लाम को दाखिल कर देगा। इज्जत वाले को इज्जत बख्श कर और जलील को जिल्लत देकर, या तू इन्हें इज्जत देगा या इन्हें ये कलमा पढ़ने वालों में दाखिल कर देगा या इन्हें जलील करेगा और वो उसके महकूम बन जाएंगे। और आज हम यूरोप में देख रहे हैं कि तेजी से इस्लाम फैल रहा है और कितना खूबसूरत वो मंजर लगता है कि जब वो अमेरिका के दरमियान में चुराहों के अंदर वो खड़े होके वहां पे तरावी की नमाज अदा करते हैं, जमात अदा करते हैं, और फिर वो जो गूंज होती है सुभान अल्लाह, जो लोग वहां पे खड़े होके कोई मूवी बना रहा है और कोई हैरान हो तस्वीरें बना बना के भेज रहे हैं। ये बिल्कुल ये जो हदीस में कहा गया इंशाअल्लाह ताला हमारा ईमान है, हर घर में इस्लाम दाखिल होगा और इसके फैसले पर कोई नजरसानी करने वाला नहीं और जल्द हिसाब लेने वाला है। बिलाशुबा इन लोगों ने तदबीरें की जिनसे पहले थे, सो असल तदबीर तो सब अल्लाह ही की है। वो जानता है जो कुछ हर शख्स कर रहा है। अन करीब कुफ्फार जान लेंगे इस घर का अच्छा अंजाम किसके लिए है। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया कहते हैं, तू किसी तरह रसूल नहीं, कहते मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी गवाह है और वो शख्स भी जिसके पास किताब का इल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह इब्राहिम। अलिफ लाम रा, एक किताब है जिसे हमने तेरी तरफ नाजिल किया ताकि तू लोगों को अंधेरों से निकाले और रोशनी में लेकर आए। बेइज्जती रब्बिहिम, इनके रब के इज़्न से इसके रास्ते की तरफ जो सब पर गालिब और बेहद तारीफ वाला है। उस अल्लाह के रास्ते की तरफ कि उसी का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, और काफिरों के लिए सख्त अजाब के बायस बड़ी हलाकत है। और वो जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में बहुत ज्यादा महबूब रखते हैं, अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें कजी ढूंढते हैं, ये लोग बहुत दूर की गुमराही में हैं। हमने कोई रसूल नहीं भेजा। सारी की तस्वीरें अपलोड कर रहे हो, स्टेटस पे लगा रहे हो, हम देखो हम ये जानवरों का चारा खाने पर मजबूर हैं। ये शुक्र नहीं है, शोशा मारना शुक्र नहीं है। असल क्या है, शुक्राना क्या है, अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते में उनको लगाना शुरू कर दें, ये असल शुक्र है। शुक्राना ये है अल्लाह ने हमें कोई इख्तियार दिया है तो उसमें औरों को शामिल करें। मूसा ने कहा, अगर तुम और वो लोग जो जमीन में हैं सब के सब कुफर करो तो बेशक अल्लाह यकीनन बड़ा बेपरवाह और बेहद तारीफ करने वाला है। क्या तुम्हारे पास इन लोगों की खबर नहीं आई जो तुमसे पहले थे, नूह की कौम और आद और समूद की, और जो इनके बाद थे जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इनके रसूल इनके पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ अपने मुंहों में लुटा लिए। उन्होंने कहा, बेशक हम इसे नहीं मानते जो तुम देकर भेजे गए हो, और बेशक हम तो उस चीज के बारे में जिसकी तरफ तुम हमें दावत देते हो एक बेचैन रखने वाले शक में मुब्तला हैं। इनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में कोई शक है जो आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है, तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह बख्श दे, तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत दे। उन्होंने कहा, क्या तुम नहीं हो मगर हमारे जैसे बशर, तुम चाहते हो हमें इससे रोक दो जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, तो तू हमारे पास कोई वाज़ेह दलील लाओ।
रसूलों ने उन्हें कहा, ठीक है, हम तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, मगर अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान फरमा देता है, और ये हमारी ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई मुआवजा ला सके, और ईमान लाने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और हम अल्लाह ही पर भरोसा क्यों ना करें जबकि उसने हमें हमारी सारी सब राहें दिखा दी, और जो दुख तुम हमें दे रहे हो उस पर हम सब्र करेंगे, और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। आखिर काफिरों ने अपने रसूल से कह दिया कि हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे या तुम्हें वापस हमारे दीन में आना होगा। तब उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही की कि हम इन जालिमों को यकीनन हलाक कर देंगे और इनके बाद तुम्हें इस मुल्क में आबाद करेंगे। ये इनाम उस शख्स के लिए है जो मेरे सामने जवाबदेही के लिए खड़ा होने से और मेरी वईद से डरता है। रसूलों ने फतह की दुआ मांगी थी और इसके नतीजे में हर जाबिर दुश्मन नामराद हो गया। इसके बाद इसके लिए जहन्नम होगी और पीने को उसे पीप का पानी दिया जाएगा जिसे वो घूंट घूंट पिएगा और इससे बमुश्किल हर हलक से उतार सकेगा। मौत उसे हर तरफ से आएगी मगर वो मरेगा नहीं, और इससे आगे और सख्त अजाब होगा। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफर किया, इनके अमाल की मिसाल उस रात की सी है जिसे आंधी के दिन तेज हवा ने उड़ा दिया। ये लोग अपने किए किराए में से कुछ भी ना पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गुश्तगी है। क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारी जगह नई खलकत ले आए, और ये बात अल्लाह ताला के लिए दुश्वार नहीं। और जब ये लोग अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो कमजोर दिल लोग इन लोगों से जो दुनिया में बड़े बने हुए थे कहेंगे, हम तो तुम्हारे ही पीछे लगे थे। बताओ आज आप अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए हमारे कुछ काम आ सकते हो? वो कहेंगे, अगर अल्लाह हमें हिदायत दे देता तो हम तुम्हें भी दे देते। हमारे लिए यकसा है कि हम बेसब्री करें या सब्र करें। बहरहाल हमारे लिए नजात की कोई जगह नहीं। अब यहाँ पर बड़ी खास आयात हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इनका सही फहम अता फरमाए कि उस दिन जब अजाब होगा तो वो क्या कहेंगे, अपने से बड़े जिनको वो फॉलो करते थे या जिनसे वो मांगते थे, कहेंगे क्या तुम आज हमारी मदद कर सकते हो? तो वो क्या कहेंगे, आज बराबर हैं, चाहे हम घबराएं या हम सब्र करें, हमारे लिए भागने की कोई जगह नहीं। वक़ौल शैतान, अब ये शैतान का कौल है तो यहाँ पे बयान किया गया है। और हमारा ये ईमान है कि जो कुरान में आ गया ऐसा मनोवन हम जरूर सुनेंगे। क़यामत वाले दिन ऐसा ही वो बयान देगा जैसे कि कुरान में कह दिया गया। वो क्या कहेगा शैतान, लम्मा कुज़ियल अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़। अब जब सारे काम हो जाएंगे उससे शैतान अब आएगा, वो कहेगा बेशक अल्लाह ने तुमसे वादा किया था सच्चा। वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, मैंने तुमसे वादा किया तो मैंने तुमसे खिलाफ वर्जी की। वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तान, और मेरा तुम पर कोई गलबा न था। कोई डंडे के साथ आके तो नहीं हमें शैतान कहता ये काम तुमने करना ही करना है, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये तुम्हारे खुदा न खासा बच्चे को मार दूंगा। कभी आज तक शैतान को अल्लाह ने ऐसी ताकत दी है? नहीं दी। तो वो क्या कहेगा, मेरे पास कोई गलबा नहीं था, कोई दलील नहीं थी। इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, सवाए इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी बात मान ली। बात ऐसी मानी कि सर नीचे करके मेरे पीछे दौड़ने ही लगे। तो आज क्या कहेगा, फला तलूमूनी, बस मुझे मलामत ना करो, वलूमू अनफुसकुम, बल्कि अपने आप को मलामत करो। मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखी, तो तुम मेरा कह
اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جو آخری میں یہاں سے کرتی ہوں، اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا۔ یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہ جو یہاں پہ بتایا نا، جو شیطان اعتراف کرے گا، وہ 6 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا تھی؟ پچھلی آیت نکال لیں، میرا وعدہ جھوٹا تھا، میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا۔ نمبر 2، تم نے دلیل سے خالی دعوت قبول کر لی۔ نمبر 4، مجھے ملامت کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نمبر 5، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، تم نے مجھے جو شریک بنایا میں اسے نہیں مانتا۔ اور جو آخری بات ہے کہ ظالموں کا انجام جو ہے دردناک عذاب ہے، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ شیطان کہہ رہا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان کی؟ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی چوٹی آسمان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک درخت ہو اور جس کی جڑ انتہائی مضبوط ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو درخت مضبوط ہوتا ہے اس کی جڑ اتنی ہی نیچے گئی ہوتی ہے، اور جس کی چوٹی آسمان میں ہو، یعنی اس کی اونچائی بھی بہت زیادہ ہو، اور وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر آن دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بات اس کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ایمان کا سب سے مضبوط حصہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جتنا مرضی زور لگاتے رہیں، درخت کو ہلاتے رہیں، جڑ آرام سے نہیں نکلے گی، باقاعدہ طور پہ آپ کو اس کے ارد گرد گڑھا کھودنا پڑتا ہے تو آپ جڑ نکالتے ہیں نا۔ تو بندہ مومن مر سکتا ہے لیکن اس کے دل سے لا الہ الا اللہ کسی صورت اور محمد عبدہ ورسولہ، پورا کلمہ طیبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ دونوں جو ہے نا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آپ نے یہ پڑھ رکھا ہے الحمدللہ، وہ حدیث بڑی خوبصورت ہے کہ عائشہ کو بیان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کیا ہے، مطلب جب قبر میں فرشتے آ کے بٹھائیں گے تو میں تو بڑی کمزور سی عورت ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو کیسے جواب دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کلمہ طیبہ انسان کو استقامت عطا کرے گا۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ پھر تو کوئی فکر والی بات نہیں۔ تو اگر ہم دل اور ہمارا ایمان اس چیز پہ جمع ہوا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، اس کے علاوہ ساری دنیا ایک طرف ہے اور یہ دو ہستیاں ایک طرف ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے
कोई मुश्किल नहीं, ना मौत के वक्त और ना कब्र में और ना हशर में। और फिर यहाँ पर जो बात बताई गई कि वो ऐसे जैसे दरख्त है और हर आन फल देता है, तो मोमिन भी ऐसा ही होता है। फलदार दरख्त किसी को भी आप जहन में ले आए, खजूर का दरख्त एक हदीस से पता चलता है, लेकिन बात कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है खजूर का दरख्त। हर फलदार दरख्त के अंदर ये क्वालिटीज होती है कि वो क्या करता है, वो हर आन बढ़ता है। और बाकी तो दरख्त जो है वो साया भी बहुत घना देते हैं। और इसी तरह आप देखें कि जो आजकल हमें तो साइंस इतनी तरक्की कर ली, उस वक्त तो नहीं साहबा कराम को पता था कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये क्या इनहेल करता है अंदर, हमसे उल्ट कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं, ये इनहेल कर रहा है। सुभान अल्लाह। फजा को साफ करने का कैसा जबरदस्त सिस्टम है। इंसान का सिर्फ काम है कि दरख्त लगा देना, उनको बढ़ाना और उनका सारी जरूरतों को पूरा करना है। और आपको पता है कि जो दरख्त है वो सिर्फ 5% इंसान उसको देता है, वो पानी शानी है जो वो जमीन से लेता है। वो जमीन से कितना लेता है, जस्ट 5%। 95% वो फजा से लेता है। जो हवा है उसके अंदर आप जानते हैं नमी है, वो खुराक वहां से हम हैरान होते हैं कि इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, कभी किसी ने पानी तो दिया नहीं, तो वो कहाँ से वो उसको खुराक मिल रही है, वो फजा से ही। सुभान अल्लाह। और फिर बदले में वो कैसे खूबसूरत वो फल और वो जूसेस के साथ भरे हुए और वो मिठास से भरे हुए, वो सब क्या है, वो इनाम है। वो अल्लाह सुब्हाना ताला का अपने बंदों पर खास करम है। तो इसलिए खजूर का दरख्त एक हदीस की रूह से हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया था और अब्दुल्लाह बिन उमर जो थे उन्होंने कहा कि मुझे पता था, तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं। तो अब वो भी एक मिसाल बयान की जाती है। उसके अलावा कहते हैं कि सारे ही दरख्त इसमें इंशाल्लाह ताला इसमें शामिल हो जाते हैं। तो मोमिन जो है वो खैर ही खैर है, हर आन फल देता है, उस पे कोई खजा नहीं आता। वो गर्मियों में भी, वो सर्दियों में भी, यानी जिंदगी में कभी मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन वो क्या, वो आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता नजर आएगा। वो हमेशा बाइस सुकून होगा, वो हमेशा आपको साया प्रोवाइड करेगा। हुँ? और कोई भी दरख्त अपना फल खुद नहीं खाता, वो दूसरों को नफा ज्यादा देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, अल्लाह मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करे। और दूसरा कौन सा होता है, गंदी बात की मिसाल, मसलु कलिमा, यानी कि गंदी बात क्या हो गई, शिरकिया बातें, अल्लाह के सिवा जिनको माबूद पुकारा जाता है, वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह था ना, यहाँ पर जो है उसके सिवा वो सब क्या है, एक गंदे पौधे की तरह है जो जमीन के ऊपर से उखाड़ लिया जाए। जैसे कोई छोटी सी झाड़ी नहीं होती कांटों वाली, उसको जरा सा यूं करेंगे तो एकदम, क्योंकि उसकी जड़ी कोई नहीं है, जो जमीन के ऊपर से उखाड़ लिया गया और इसके लिए कुछ भी करार नहीं। सुभान अल्लाह। और फल क्या देता है वो, फल क्या देता है, बाज लोग कहते हैं कि शायद ये अंदराइन का पौधा है, जो फल लगता है वो भी कड़वा होता है, कोई नफा नहीं। दरख्त ही आप देखिए हर चीज फायदा देती है, यानी उसका फल भी फायदा देता है, उसका जो उसका तना है वो भी जब सूख जाता है तो क्या, वो भी जलाने के काम आता है। और इसके अलावा उसके पत्ते भी काम, वो भी जानवरों की खुराक बन जाती है। और साया तो वो देता ही देता है, तो उसकी हर चीज काम आती है। वही मैं लकड़ी कह रही हूँ कि जब वो सूख जाता है, जब वो फल नहीं दे रहा होता, तो भी वो इंसान के लिए, और आग जलाने के काम, अब कितना अर्सा तो लोग, इसी तरह आज भी देहातों में आग जलाई जाती है, तो किससे जलाई जाती है, आखिरकार यही मेन सोर्स है। तो जिसकी जिंदगी जो थी वो जिंदगी पानी के साथ ही, अल्लाह सुब्हान ताला ने उसी में, आप देख ले कि हमारे ये नफा भी रख दिया। तो जो दूसरे फल है उस पर कुछ नहीं लगता, अगर लगता है तो वो कड़वा जहरीला, कोई साया नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई लकड़ी नहीं, कुछ भी नफा नहीं। युसब्बितुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिती फिल हयात दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए पुख्ता बात के साथ खूब कायम रखता है
دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اس سے سوال کیے جائیں گے تو آپ کافر جو ہے اس کو جنت کا گھر دکھایا جائے گا کہ تو اب عمل کے ذریعے وہاں نہیں پہنچ سکتا، یہاں تو نے جانا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو عذاب اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح مومن کو بھی دکھایا جاتا ہے اگر تم عمل نہ کرتے تم نے ادھر جانا تھا اور اب تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر کو پھر دنیا کی نعمتوں کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ اب دنیا کی کیا، وہ اصل میں جنت کی نعمتیں، جنت کا بستر آ گیا، جنت کا لباس پہن لیا، حد نکاح فراق ہو گئی قبر، اور پھر سبزہ بھی آ گیا، اور پھر قرآن بھی انسانی شکل میں آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کی قبر کو نعمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ کیا تو نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور برا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ کہہ دے فائدہ اٹھا لو، پس بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دے کہ وہ نماز قائم کرے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دلی دوستی۔ اللہ وہ ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا۔ اور کیا کیا؟ اب آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ کس نے پیدا، شیطان نے بھی کچھ پیدا کیا؟ کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں۔ اور تمہارے لیے کتنا پیارا لگتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تمہارے لیے اللہ نے دریاؤں کو مسخر کیا۔ کتنے لاڈ اور پیار نظر آتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو مسخر کر دیا پے در پے چلنے والے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو مسخر کیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی۔ اچھا یہ جو پہلے چیزیں آئی ہیں نا ساری کی ساری کیا ہیں؟ بن مانگے ملی ساری کی، اور بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں بن مانگے ملی ہیں۔ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں زندگی میں ضرورت ہوتی ہے جس کی، اللہ کہتے ہیں وہ بھی تمہیں میں دوں گا، جو تم نے مانگا میں نے تمہیں دیا۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم اور بہت ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، ابھی سب سے پہلی دعا ہے کیا؟ اگر امن نہ ہو تو پھر کسی بھی نعمت کو انسان انجوائے نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے جو دعا مانگی، اے اللہ شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا، ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اب یہ کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ مکہ کے لیے۔ اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، پھر جو میرے پیچھے چلا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ میرے بچوں میں سے کوئی شرک کرنے والا نہ بنے۔ آباد ان کے مشرک تھے، اللہ بغضی نسلیں نہ ہوں، پیچھے چلا تو یقیناً وہ مجھ سے ہے۔ اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں آباد کیا، اور کیا ہے؟ غیر ذی زرع، جس میں کوئی کھیتی نہیں،
इन द बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। क्यों? रब्बना लियुकीमुस्सला, ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करे। कितना बड़ा, कितनी बड़ी कुर्बानी है। क्यों? इसलिए कि नमाज कायम करने वाले बन जाए। सुभान अल्लाह। हमारे लिए अपने बच्चों को यहीं उठा के मस्जिद भेजना मुश्किल हो जाता है। कितनी बड़ी कुर्बानी दी। तो कुछ लोगों के दिल ऐसे कर दे, इनकी तरफ माइल रहे और इन्हें फलों से रिज़्क़ अता फरमा, ताकि वो शुक्र करें। यानी मेरी औलाद की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दें। सुभान अल्लाह। तो आप देख लें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सारी दुआएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कबूल की। अल्लाह का हुक्म माना, ऐसी वादी में जाकर बच्चों को छोड़ दिया कि जहाँ पे कुछ नहीं उगता था। अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तेरे लिए तो कुछ मुश्किल ही नहीं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने वैसा ही मामला किया। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नअलिन, ऐ हमारे रब, यकीनन तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जो हम जाहिर करते हैं, और अल्लाह पर कोई चीज छुपी नहीं रहती, जमीन में न आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक, सब तारीफ उस अल्लाह की जिसने मुझे बुढ़ापे के बावजूद इस्माईल और इसहाक अता किए। आज ही हमने पढ़ा है, अगर शुक्र करें कि अल्लाह नेमतों को बढ़ाएंगे तो आप देख लें बुढ़ापे में अता किए, लेकिन कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अल्लाह ने फिर पोते की भी जिंदगी में ही खुशखबरी सुना दी थी, बेशक मेरा रब तो बहुत दुआ सुनने वाला है। ऐ मेरे रब, बड़ी ही खूबसूरत दुआ, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। दुआएं तो बहुत मांगी थी, लेकिन ये वो दुआ है कि जो कसरत से उम्मत मांगती है और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का हिस्सा ही बन गई है। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूं कि तशहद में जो दुआ मांगी जाती है, एक और दुआ है जो सुन्नत से साबित है और उसकी दलील हमें ज्यादा कभी महसूस होती है, और ये दुआ आपने पढ़नी है तो फिर उसके बाद पढ़ी जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका, कौन सी है? कब्री व मिन अज़ाबि जहन्नम। तो उसमें तकरीबन 5-6 चीजों से हमने अल्लाह से पनाह मांगी है कि ऐ अल्लाह जहन्नम से बचा, आग से बचा, और इसी तरह फितना दज्जाल से बचा, मसीह दज्जाल से। हाँ, इसके बाद वो पढ़नी है। इसलिए मैं कह रही थी कि जिसके बाद दुआ की किताबें नहीं है वो बता दें, ये दुआ याद करें और इसको अपने तशहद में ले आए, और ये दुआ बाद में पढ़नी है। ऐ हमारे रब, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे रब मेरी दुआ कबूल कर। रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को और ईमान वालों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। और तू अल्लाह को हर दिन से गाफिल गुमान न कर जो जालिम लोग कर रहे हैं। वो तो इन्हें सिर्फ इस दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें आंखें खुली रह जाएंगी, इस हाल में कि तेज दौड़ने वाले अपने सरों को ऊपर उठाने वाले होंगे, और इनकी निगाह इनकी तरफ नहीं लौटेगी, और इनके दिल खाली होंगे। दिल क्यों खाली होंगे? खौफ की वजह से। जैसे आप जानते ना कि जब इंसान बहुत गम में, परेशानी में होता है तो लगता है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। और लोगों को उस दिन से डरा, जब इन पर अजाब आएगा तो वो लोग जिन्होंने जुल्म किया कहेंगे, ऐ हमारे रब हमें करीब वक्त तक मोहलत दे दे, हम तेरी दावत कबूल करें और हम रसूलों की पैरवी करें। क्या तुमने इससे पहले कस्में न खाई थी कि तुम्हारे लिए कोई भी जवाल नहीं, और तुम इन लोगों के रहने की जगहों में आबाद रहे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। तुम्हारे लिए खूब वाज़ेह हो गया हमने इनके साथ किस तरह किया, और हमने तुम्हारे लिए कई मिसालें बयान की। बेशक उन्होंने तदबीर की अपनी तदबीर, और अल्लाह ही के पास उसकी तदबीर है। इनकी तदबीर हरगिज़ ऐसी न थी कि इससे पहाड़ टल जाएं। पर तू हरगिज़ गुमान न कर, अल्लाह अपने रसूलों से अपने वादे के खिलाफ करने वाला है। अल्लाह यकीनन सब पर गालिब और बदला लेने वाला है। यौमा तुबद्दलुल अर्दु गैरुल अर्दि वस्समावातु व बरज़ु लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, जिस दिन ये जमीन और जमीन से बदल दी जाएगी
और सब आसमान भी। ये जमीन कैसी जमीन से बदल दी जाएगी कि जैसे कोई मैदे की रोटी होती है ना, बिल्कुल तमाम पहाड़ तमाम समंदरों को आग लगा दी जाएगी, पहाड़ बराबर कर दिए जाएंगे और सफेद जैसे मैदे की रोटी होती है बिल्कुल उस तरह की हो जाएगी। और आसमान भी बदल जाएंगे, आसमान का जो ऊपर का कवर है वो उतार दिया जाएगा और आसमान ऐसे नजर आएगा जैसे ऊपर आग लगी हुई है। और लोग अल्लाह के सामने वो बरज़ु लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, आज अल्लाह की ये सिफात बार बार आ रही है। वाहिदल, आप देखें सूरतें भी मिलती जुलती हैं उनका, आप देखें ना कि वही अल्लाह सुब्हानहू तआला यानी इस दुनिया की निशानियां दिखा रहे हैं और फिर साथ क्या कह रहे हैं कि वाहिद भी है और जबरदस्त भी है। वतरल मुजरिमीना यौमइज़िन मुक़र्रनीना फिल अस्फ़ाद, और तू मुजरिमों को उस दिन जंजीरों में एक दूसरे के साथ जकड़े हुए देखेगा। सराबीलुहुम मिन क़तरान व तग़शा वजूहहुमुन नार, इनकी कमीजें गंधक की होंगी और इनके चेहरों को आग ढांपेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नोहा यानी मातम बैन करने वाली औरत अगर मरने से पहले तौबा ना करे तो क़यामत के दिन इस हाल में उठेगी कि इस पर गंधक की कमीज और खारिश का कुर्ता होगा। और यहाँ पर एक और बात आई कि उनके चेहरों को आग ढांपेगी। कौन महफूज रहेगा? मोमिन महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्यों? कि जो सजदा करते थे, जो माथे जमीन पर रखते थे, तो उन पर अल्लाह सुब्हानहू ताला आग को हराम करते। इंशाअल्लाह ताला वो आग से महफूज होंगे। ताकि हर जान को उसका बदला दे जो उसने कमाया, बेशक वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ये लोगों के लिए एक पैगाम है और ताकि इन्हें इसके साथ डराया जाए और ताकि वो जान ले हकीकत यही है कि वो एक माबूद है और ताकि अक्लों वाले नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-हिज्र। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबि व क़ुरआनिन मुबीन। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। अलिफ लाम रा, ये कामिल किताब और वाज़ेह कुरान की आयात हैं जो बार चाहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बहुत बार चाहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लौ कानू मुस्लिमीन, काश के वो मुस्लिम होते। मुसलमान उस वक्त बड़ी तकलीफ में थे, बड़ी आजमाइश में थे। ये मक्की सूरत है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि फिक्र ना करो। ये कब चाहेंगे? दुनिया में जब पिटेंगे मुसलमानों के हाथों उस वक्त भी चाहेंगे। फिर कब चाहेंगे? जब मौत के फरिश्ते आएंगे उस वक्त भी ये चाहेंगे कि काश ये मुस्लिम होते। और फिर जब उनको कब्र में अजाब दिया जाएगा, फिर जहन्नम में जब इनको झोंका जाएगा उस वक्त भी ये चाहेंगे काश ये मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू व यमत्तऊ व युल्हिहुमुल अमल फसौफ यअलमून, इन्हें छोड़ दे वो खाएं और फायदा उठाएं और इन्हें उम्मीद गाफिल रखे, फिर जल्दी जान लेंगे। चार चीजें हैं अगर हम चाहते हैं ना कि अल्लाह के करीब हो, तकवा हमारा बढ़े, तो उसके लिए क्या है? कम सोना, कम खाना, कम बोलना और लोगों से कम इंटरेक्शन रखना, कम मिलना, कम दावतें करना। हम तो कोई ना कोई मौका ढूंढ लेते हैं ना। और एक चीज है कि जिसको बढ़ाना है, वो क्या है? वो है जिक्र। और वो किसका होगा? जैसे आज हमने पढ़ा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्र, अल्लाह का जिक्र। और उसमें तस्बीहात भी, उसमें बाकी इबादत भी, और सबसे बढ़कर ये कि ये सबसे अफजल तरीन जो जिक्र है वो कुरान पाक है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं? इन्हें छोड़ो ये काफिरों को, ये खाएं, फायदे उठाएं और इन्हें उम्मीद गाफिल रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक लकड़ी गाड़ी और उसके थोड़े से फासले पर एक और लकड़ी गाड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कहा, तुम जानते हो ये क्या है? जो पहली लकड़ी गाड़ी ये क्या है?
ये इंसान की मौत है, और जो आगे गाड़ी ये क्या है, ये इसकी उम्मीदें हैं। यानी कि उसने लंबी लंबी उम्मीदें बांधी हुई होती हैं और क्या होता है, रास्ते में मौत आ जाती है। हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर इस हाल में कि इसके लिए एक मुकर्रर लिखा हुआ वक्त था। कोई उम्मत अपने मुकर्रर वक्त से ना आगे बढ़ती है ना पीछे रहते हैं। उन्होंने कहा, ऐ वो शख्स जिस पर नसीहत नाजिल की गई, बेशक तू तो दीवाना है। तू हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं ले आता अगर तू सच्चों में से है। हम फरिश्तों को नहीं उतारते मगर हक के साथ, उस वक्त को मोहलत दिए गए नहीं होते। बेशक इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही नसीहत नाजिल की और बेशक हम इसकी जरूर हिफाजत करने वाले हैं। इस किताब की हिफाजत का वादा अल्लाह सुब्हाना ताला ने किया और कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं जो आज तक इतना वक्त गुजरने के बाद वैसी की वैसे हो, और ऐसी कोई किताब नहीं जो पूरी की पूरी सीनों में यूं महफूज की जाती हो। इंसान की अकल दंग रह जाती है। एक बच्ची है माशाल्लाह, वो आप यकीन करें कि वो ब्लाइंड है बिल्कुल, और हाफिज़े कुरान है। कितना बड़ा है, सुन सुन के उसने हिफ्ज किया। सुभान अल्लाह, क्या मौजूदा है ये किताब। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हाना ताला ने ली है और ये क़यामत तक इसी तरह महफूज रहेगी। जब किताबों में भी नहीं रहेगी तो ये दिलों में जरूर महफूज रहेगी और दिलों से कोई निकाल नहीं सकता। बिलाशुबा यकीनन हमने तुझसे पहले अगले लोगों के ग्रोहों में रसूल भेजे और इनके पास कोई रसूल नहीं आता मगर उसके साथ मजाक किया करते थे। इसी तरह हम ये बात मुजरिमों के दिलों में दाखिल कर देते हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाते। यकीनन पहले लोगों का तरीका गुजरा है। अगर हम इन पर आसमान से कोई दरवाजा खोल दें, बस वो दिन भर इसमें चढ़ते रहें, तो यकीनन कहेंगे कि बात यही है, हमारी आंखें सख्ती से बांध दी गई हैं, बल्कि हम जादू किए हुए लोग हैं। और बिलाशुबा यकीनन हमने आसमान में कई बुर्ज बनाए और इसे देखने वालों के लिए मुज़य्यन कर दिया। हमने इसे हर मर्दूद शैतान से महफूज कर दिया, मगर जो सुनी हुई बात चुरा ले तो एक रोशन शोला उसका पीछा करता है। 2 करोड़ शहाबे साकिब हर रोज जमीन पर आते हैं और वो किसको मारे जाते हैं, वो शैतानों को मारे जाते हैं कि जो ऊपर आसमानों में जाते हैं, गैब की खबरें लेने जाते हैं। जब वही का सिलसिला होता था उस वक्त पहरादारी बहुत सख्त कर दी जाती थी, कोई शैतान भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन जब आम फैसले होते हैं लोगों के बारे में, उनकी रिस्क, उनकी जिंदगी के बारे में, जब ऊपर वाले आसमान से नीचे वाले आसमान में वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तो उस वक्त कुछ शैतान सुन लेते हैं और उसमें 100 झूठ मिला के आगे लोगों तक बयान कर देते हैं। इसीलिए किसी गैब के बताने वाले की कोई एक एक बात सच्ची हो जाए तो सब लोग क्या समझते हैं कि हाँ इससे सच्ची बात करती है और इसकी हर बात सच है। हालांकि ये जो मौक्कल के जरिए ये सब कुछ किया जाता है, इनके जरिए, शैतानों के जरिए, जन्नात के जरिए सब कुछ किया जाता है। तो ये करने वाली जात कौन सी है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की। और उनको कहते हैं कि ये शैतानों को मारा जाता है और वो फिर मर जाते हैं। और जमीन हमने इसे फैला दिया और इसमें पहाड़ रखे और इसमें हर मुफीद तली चीज उगाई, और हमने तुम्हारे लिए इसमें रोटियां बनाई हैं और इनके लिए भी जिन्हें तुम हरगिज रोजी देने वाले नहीं। और कोई भी चीज नहीं मगर हमारे पास इसके कई खजाने हैं और हम इसे नहीं उतारते मगर एक मालूम अंदाजे से ही। हमने हवाओं को बराबर बनाकर भेजा, फिर हमने आसमान से पानी उतारा, बस हमने तुम्हें वो पिलाने के लिए अता फरमाया और तुम हरगिज उसका जखीरा करने वाले नहीं। और बेशक हम यकीनन
जिंदा करते हैं और मारते हैं और हम ही वारिस हैं। बिलाशुबा यकीनन हमने लोगों को जान रखा है जो तुम में से बहुत आगे जाने वाले हैं। बिलाशुबा हमने उनको भी जान रखा है जो बहुत पीछे आने वाले हैं। बेशक तेरा रब ही इन्हें इकट्ठा करेगा। यकीनन वो कमाल हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है। बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को एक बचने वाली मट्टी से पैदा किया जो बदबूदार स्याह कीचड़ से थी, और जान यानी जिन्नों को इससे पहले लू की आग से पैदा किया, यानी आग की लपट से पैदा किया। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, बेशक मैं एक बशर, एक बचने वाली मट्टी से पैदा करने वाला हूँ जो बदबूदार स्याह कीचड़ से होगी, तो जब मैं इसे पूरा बना चुकूं और इसे अपनी रूह से फूंक दूं, तो तुम उसके सामने सजदा करते हुए गिर जाओ। तो फरिश्तों ने सब के सब ने तमाम ने सजदा किया, मगर इब्लीस उसने इनकार किया, सजदा करने वालों के साथ हो। फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ? तू सजदा करने वालों के साथ नहीं होता। उसने कहा, मैं कभी ऐसा नहीं कि इस बशर को सजदा करूं जिसे तूने एक बजने वाली मट्टी से पैदा किया जो बदबूदार स्याह कीचड़ से थी। फरमाया, फिर इससे निकल जा, क्योंकि तू यकीनन मरदूद है और बेशक तुझ पर क्यामत के दिन तक खास लानत है। उसने कहा, ए मेरे रब, फिर मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब ये उठाए जाएंगे। फरमाया, तू बेशक मोहलत दिए गए लोगों में से है, ऐसे वक्त के दिन तक जो मालूम है। उसने कहा, मेरे रब, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया, अस्तगफिरुल्लाह, मैं जरूर ही इनके लिए जमीन में इनके लिए जमीन को मुज़य्यन करूंगा और हर सूरत इन सब को गुमराह कर दूंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर इनमें से वो तेरे बंदे जो खालिस किए हुए हैं। फरमाया, ये रास्ता है जो मुझ तक सीधा आता है। कहते हैं कि शैतान ने कहा था कि तेरे जलाल की कसम, मैं तेरे बंदों को क़यामत तक भटकाता रहूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था? मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं इनको बख्शता रहूंगा। बेशक मेरे बंदे, तेरा इन पर कोई गलबा नहीं, मगर जो गुमराहों में से तेरे पीछे चले। बिलाशुबा यकीनन जरूर इन सब के वादे की जगह है। इसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इसमें एक तकसीम किया हुआ हिस्सा है। बेशक मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? जहन्नम की। 7 दरवाजे होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, इसमें सलामती के साथ बेखौफ होकर दाखिल हो जाओ। अगर आप गौर करें ना, तो वैसे तो जन्नत और जहन्नम का जिक्र साथ साथ चलता है, लेकिन अगर हम देखें तो ज्यादा जो डिटेल मिलती है वो हमें जन्नत की मिलती है, कि उसमें बागात, उसके मोहल्लात, उसकी डिटेल हमें ज्यादा मिलती है। क्योंकि पढ़ना उन आयात से मुश्किल हो जाता है, एकदम ही जन्नत का जिक्र आ जाता है। हम उनके सीनों में जो भी कीना है निकाल देंगे। भाई भाई बनकर तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन व मा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, इसमें ना इन्हें कोई थकावट आएगी और ना वो कभी वहां से निकाले जाएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, ये वक्त है थकावटों का, मुशक्कतों का। ये खास महीना जो अल्लाह ने दिया ना, ये मेहनत करने का महीना दिया है। वहां जाके आराम ही आराम है, वहां कोई थकावट नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। आज जो मेहनत करेगा वहां पे ऐश और आराम करेगा। एक मनादी करने वाला कहेगा, बेशक तुम्हारे लिए ये होगा, तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे, और तुम्हारे लिए ये होगा, तुम जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी, और तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होगे। और ये तय हो चुका, तुम खुशहाल रहोगे, कभी तंगी और तकलीफ नहीं उठाओगे। सुभान अल्लाह। और बड़ी ही प्यारी आए, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को खबर दे दे, बेशक मैं बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला हूँ। उसकी रहमत चाहेंगे, उसको मनाना चाहेंगे,
तो उससे ज्यादा रहमतों के साथ कोई नहीं हमारे तक रखेगा, उससे ज्यादा गफूर और रहीम पूरी कायनात में कोई नहीं। लेकिन याद रखें वह अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम, और ये भी कि बेशक मेरा अजाब ही दर्दनाक अजाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मोमिन जान ले अल्लाह के पास कितनी अकूबत है और इन्हें इब्राहिम के मेहमानों के बारे में खबर दे, जब इसके पास दाखिल हुए तो उन्होंने सलाम किया। उसने कहा हम तो तुमसे डरने वाले हैं। उन्होंने कहा डर नहीं, बेशक हम तुझे एक बहुत इल्म वाले लड़के की खुशखबरी देते हैं। उसने कहा क्या तुमने मुझे इसके बावजूद खुशखबरी दी कि मुझे बुढ़ापा आ पहुंचा, तो तुम किस बात की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा हमने तुझे हक की खुशखबरी दी है, तो तू ना उम्मीद होने वालों में से ना हो। उसने कहा और गुमराहों के सिवा अपने रब की रहमत से कौन ना उम्मीद होता है। उसने कहा तो ए भेजे हुओ तुम्हारा क्या मामला है? उन्होंने कहा बेशक हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, सवाए लूत के घर वालों के। यकीनन हम इन सब को जरूर बचा लेने वाले हैं, मगर इसकी औरत हमने तय कर दिया है, बेशक यकीनन वो पीछे रहने वालों में से है। और जब लूत के घर वालों के पास भेजे हुए आए, इन्नहा लमिनल गाबिरीन, बेशक वो पीछे रहने वालों में से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।